मझा तो वैसे कोई हो ही गए 35 साल हो ही गए 40-35 साल प्यो का लग यो काम कारोबार किया ये आ जाता तो मेरे ख्याल कोई 9-10 9.5 हज़ार 10 हज़ार 9 तो नहीं 9-10 हज़ार। दुध कितना मिल जाता है? दुध होंगे तो थोड़ा ला भला करे कोई 14-15 हज़ार का किश्तां ते लेने किस्तां ते जो डंगर तुसीं लैंदे हो वो नुकसान च नहीं जाता काम? है नुकसान बनते रहे जे और की करिए मजबूरी है पैसे किस लाइए पैसे हो गया ते इन्हां दे पैसे लथ भी जाते हैं वक्त नाल या फिर मुसीबत बन जाती है पैसे लाने एडे सौखे नहीं लगते मतलब एडे सौखे नहीं लगते यानी जेडे बंदे ने डंगर रखने ने हाँ जी वो किस्तां ते ना लवे किश्तां का काम औखा जी भाव एडा सौखा नहीं। अच्छा नहीं तुसीं की मशवरा दिंदे हो लवे या ना लवे? हाँ असं जाने असं फस गए असं तो पुराने फसे हैं झूठ नहीं मारते यही गल पूछ रहे ना कि तुहाडा ते सर्कट चलदा है सर्कट चलदा कोई मझ आ गई कोई पैसे आ गए दे दिते हाँ जी हाँ जी नवा बंदा जिहड़ा वे जिन्हें नवे सिरे तो काम शुरू करना है उहदे कोल पैसे भी घट ने वो ना करे वो ना करे वो ना करे इस वास्ते बड़ा काम महंगाई बहुत महंगा काम भाजी गल ये वे बई यो करन वे डंगर लैन नगदां दी ठीक है उधार ना लैन उधार पैसे नहीं लखदे बड़े औखे लखदे ते एवें मतलब तुहानूं पे आखे नहीं लवो उधार बड़ा औखा काम है उधार ते डंगर जिहड़े ने वो किन्ने तो शुरू करे? वो कोई 5-4 बइयां ले उन्हें पहला कोई साल 5-6 रखे फिर उन्हें आस्ता आस्ता तजर्बा होइए फिर आस्ता आस्ता बढ़ा ले। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो की खास बात यह है कि मैं आपको आज एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूं जिनका 35-40 साल का तजुर्बा है और उनका कहना यह है कि उनकी अपनी ज़मीन भी नहीं है। अब ज़मीन भी अपनी ना हो और 35 से 40 साल का तजुर्बा भी हो, इसके अलावा जो ख़ास बात है वो ये है कि वो किस्तों पर भैंसें लेते हैं। नाज़रीन, हमसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या किस्तों पर भैंसें रखनी चाहिए, किस्तों पर भैंसें लेकर उनको अगर पाला जाए, उनसे कारोबार किया जाए तो क्या नुकसान तो नहीं होगा। ये तमाम तर सवालात और बहुत सारी बातें फार्मिंग के हवाले से, जगह के हवाले से, इनके चारे के हवाले से, बीमारियों के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? खैर शुक्र अल्लाह दा। चाचा की ना अपना? सरफराज। किधर से? सरफराज। हाँ जी। सरफराज चाचा ए केड़ी जगह है? ये कोली दोदियां दी ते अपना पिंड केड़ा, इलाका केड़ा है? करलूप दे रहने कोली। अच्छा, यानी करलूप दे लेकिन रहंदे तुसी कोटली? हाँ जी। ठीक है। चाचा किन्ने अरसे तू मज्जां दा काम करदे हो पे? मज्जां तो वैसे कोई हो ही गए 35 साल हो गए 40-35 साल प्यो का लग यो काम कारोबार किया यानी बावजदाद का काम है? हाँ जी। जबरदस्त। अच्छा तुसी चाचा ये दसो कि तुसी खास तौर पे मज्जां दे काम दा इंतखाब क्यों किया? कई लोग बकरियां पालते हैं, कोई गायां पालदा है, कोई कुछ काम करता है। तुहानू मज्जां च की अच्छी गल लगी कि तुसी इहदा इंतखाब किया? ये असी साडा शुरू तो लैके कारोबार यही है भाई इधर मिसाल सिलसिला सारा चलाना रोट टुकर मिसाल कमा खाना। ठीक है। हाँ जी। तो चाचा क्या तुसी जानवरां दे नाल कोई फसलां वगैरह बीजदे हो? फसल बीजने केड़ी? एहो स्टाला कणक मिसाल चरी शरी। ठीक है। इस टाइम माशाल्लाह किन्ने जानवर ने? साढ़े को जी 25 बइयां ने ते बच्चे बुच्चे शामिल करके, कट्टियां कुट्टे शामिल करके कोई 35 डंगर बन जाते। 35 डंगरां वास्ते तुसी चारा किन्नी जगह ते काश कर लेंदे हो? ये कोई 5 किले 5.5 किले चरी हा। ठीक है। ते स्टाला भी इन्ना होंदा कोई 5 किले 3 किले स्टाला को 2 किले कणक। 3 किले स्टाला ते 2 किले कणक। हाँ जी। की वजह है तुसी स्टाले दे नाल कणक भी बीजदे हो? वो कणक इस बार बीजने जब पट्ठा सही हो जाता है, सारे स्टाला दे नाल नहीं सिस्टम चलता। चाचा स्टाले नाल जानवर बहुता दुध दिंदा कि कणक नाल? स्टाले कणक नाल ज़्यादा दुध दिंदा बहुत। कणक नाल ज़्यादा दिंदा? हाँ जी, कणक स्टाला पाइए लाग तो बहुता दुध दिंदा। ठीक है। 5 किले चरी दे नाल तुहाडी तूड़ी किन्नी इस्तेमाल हो जांदी सीजन च? तूड़ी हुंदी ते अल्लाह थोड़ा भला करे कोई 35-40 हज़ार दी तूड़ी हो जांदी महीने दी। 35-40 हज़ार दी? हाँ महीने दी। ते अजकल तुसी इन्हां नूं वंडा किन्ना क भाਅ छड्डदे हो रोजाना? वंडा इन्हां नूं पांदे ते पे 3 बोरियां। 3 बोरियां? हाँ जी। ते किन्ने जी संभालदे हो पे? ये संभालदे ते जी 4 बंदे। 4 बंदे? हाँ जी।
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 9-10 9.5 10,000 9 ਤਾਂ ਨਹੀਂ 9 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਹਾਂ 9-10,000 ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ 14-15,000 ਦਾ। 14-15,000 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਚਦੇ ਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖੁਰਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਇੰਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖੁਰਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ। 50 ਫੁੱਟ? ਹਾਂਜੀ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਜੀਆਂ 20 ਮਈਆਂ। 50 ਫੁੱਟ ਤੇ 20 ਮੱਝਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਬੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ 75 ਫੁੱਟ ਦੇ ਢਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 75 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਢਾਰੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੰਗਰ ਬਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 40-45 50 ਤਣੀ 45 ਤਣੀ 40 45 50। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੌੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਚੌੜਾ ਤੇ 17 16 16.5 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦਾ। 16.5 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 40 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਰਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤਲਾਬ? ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਪ ਤੇ ਨਵਾਲਦੇ ਨੇ ਮਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਤਲੂਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਐਕ ਸ਼ੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਇਹ ਕਨੇੜੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਤੇ ਆਣੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਣੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਨੌਕਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ? ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਤ ਗਈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ 4-5 ਡੰਗਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ 4 ਹੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਛਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਨਗਦ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਗਦ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ 10-11 ਕਿਲੋ ਕਰਨਾਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10-11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹਾਂ, ਕਰ। 10 ਨਸਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਨਸਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਡੰਗਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਕਦ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ? ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਾਣ? ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ। ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪਿਆ। 60 ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਨਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਵਾ ਲਈਏ, 3 ਵਾਰੀ ਨਵਾ ਲਈਏ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ। ਤੂੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਚਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਣ, ਅੱਛਾ 2-3 ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ 30 ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30-35 ਮਣ। 35 ਮਣ ਚਰੀ 30 ਜਿਹੜੀ ਕੁ ਮਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਖਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਚੋਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਤਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਵੰਡਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ।
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਆ ਵੱਡੇ 25 ਦੱਸੇ ਜੇ ਨਾ, 5 ਵੱਡੇ ਤੇ 10 ਕ ਨਿੱਕੇ। 10 ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ। ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਾਲ ਜਾਣ ਬਣ ਜੇ, ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਲੱਗ ਜੇ। ਛੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ 6-7 ਮਰਲੇ ਛੱਤ ਲਈ ਆ, 7-8 ਮਰਲੇ, ਅੱਛਾ 8 ਕ ਮਰਲੇ ਤੇ 12 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨਾਲ ਕੋ ਚਰਾਈ ਸ਼ਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਖੁਰਲੇ ਸ਼ੁਰਲੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕੀ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, 35-40 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਗਰ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ, 2-4 ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬੜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਮੱਝ ਫਰਾ ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋਈਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਏ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਸਾਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਚੰਗਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ 8 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ, ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸੰਡਾ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗਾ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਸੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ? ਹਾਂ ਸੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਵੀ ਡੰਗਰ ਲੈਣ ਨਗਦਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਥਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵੋ ਉਧਾਰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਧਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੋਈ 5-4 ਬਈਆਂ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 5-6 ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਵਧਾ ਲਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।